Hello. Hello. Good morning ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದೆಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್, ಎಗ್, ಇದು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಐಸ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಹಾಗೆ ಇಸ್ ಜಾಮ್. ಅವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ 9 o'clock ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ವೆರಿ ದಿಸ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ದಿಸ್ ಟಾಪ್. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಐ ಕ್ರೈ ಇನ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಮುಗೀತಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟ್ರಿ, ನೀನೇ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸಮ್, ಸೋ ಗುಡ್. ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಳೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ. But we have to have a life jacket because we have the police marine here to just prepare everything here. And then we are going to the Pregnant Maidens Lake, to the lake, and then we're going to see the eagle feedings. Eagle feedings, Yes, and then we are going to have a relaxed time at the Wet Rice Islands. ಓಕೆ, ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ Now, guys, before we proceed to the Pregnant Maidens Island, to the lakes, I want to show you the resemblance of the Pregnant Maidens Island itself. Okay, on your left hand side, you see that. Okay, that island is look like a pregnant lady lying down. The head, the chest, and the stomach. Yeah. Okay, and on the right hand side, this island is look like a crocodile. See, yes. The head of the crocodile. Yes. So it is called as? This one is called the Pregnant Maidens Island and Crocodile Islands, and we go ahead to the lake of the Pregnant Maidens Islands. Yeah. Okay, now talking about the Pregnant Maidens Islands lakes, according to the legend in our island, whoever has been couple or married so long already, they are not conceived any baby yet. So our local here will advise that couple, how about you go to the lake of Pregnant Maidens over there and swim a bit, drink a bit the water from the lake, and then you will conceive. Yeah, that is the legend of the Pregnant Maidens Islands lakes. Wow. Is it? And then you can use the raincoat. Most normally will be rain. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 hour ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲ, 1 hour ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Now we are going up to the lake of the Pregnant Maidens Island. It takes less than 10 minutes by walking distance. The thing is that the lake is very nice, beautiful freshwater lakes, and then you may have your swimming over there and but using the life jacket. Life jacket is a must, okay? And the largest freshwater lake ante ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವಾಕ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗೋ ಲೈಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಭಯನೇ ಇದೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೀಗ. ಗಾಡ್, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತಿತ್ತು ನೋಟ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರಾಗಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. Now we are going to the eagle feeding activity. ಈಗಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. Okay, now guys, we are surrounded by the Big Lions Island, which is most of our eagle here, the Brahmani brown-eye eagle and the white belly sea eagle are inhabit here. So what we want to do now is to do the eagle feeding activity, which is we will drop off or we will spread all the chicken guts and chicken skin to the water surface, and you can see how the eagle's eyes very sharp, and then they will come and catch the foods, and then while flying they are eating. So we have two type of the eagle here. The brown color is called Brahmani brown-eye eagle. The white color is the white belly sea eagles. Okay, the name of Langkawi come from this eagle, which is we call eagle as a lang according to the locals, and the kawi is from the marble stone. So now we will start the throwing the chicken guts. Yeah, so ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. we are in the island of Wet Rice Islands, very wide sandy beach here. It's about 2 to 3 kilometer in length. What you can do is lay down, enjoy the beach, and A few moments later. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಮಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಂಕಾವಿ ಸ್ಕೈ ಕ್ಯಾಬ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದು. ನಾವೀಗ ದಿಮಾಗ್ ತೋರಿಸೋರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ದೇ ಡೂ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಗೋ. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ ಅಂತ ಏನೇನಿದೆ ಕೆಲಸ, ಏನೇನಿದೆ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್, ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹತ್ಬೇಕು. ಸಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. okay, hi everybody, guys. We are going up to the top with our two very beautiful, handsome and very pretty girls here. We are go up to the Mount Machinchang, which is the mountain is about 700 meter above sea level,
is considered the oldest rock formation in the Southeast Asia, which is around 550 million rock formation, the hardest sandstone in the world. So talking about this, cable car is officially opened on 2002, July 2002, and it has been inspired by our Prime Minister, former Prime Minister, Mr. Mahathir Mohamad. So we have two stations here. The first station will be middle stations on the top of 650 meters above the levels. And we have the eagle view there. You see the red color one there for the glass bottom observation there, glass bottom walking. Yes. And then we have another one, the sky bridge at the peak of 708 meters above sea level. Nice. The helicopter is used to be lifted the timber from Sabah. Okay. Yeah. So we use the helicopter to avoid some our jungle ruins or damage. Nice. Okay, we have to get. ಇದು Eagle Eye Point, and ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. I'll show it to you. So ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is the second stop we are going. Next ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Next we are going to the top station. Top station. Okay. Second stop. Hello. So ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ the middle station. now 3.6 feet under 650 meters above sea level idhive. That bridge, right? Oh yeah, that bridge. Yeah. Okay, now guys, we are heading to the top station, which is the top station is about 708 meter above sea level, and then we will have lunch on top of there to the Sky Bistro, and then after that we are going down by the Sky Glides to the hanging bridge there. The bridge is about 125 meters, and then they have two ways to go there, by a nature walk or by the tram over there. They call Sky Glide. Thank you. Oh. Which one is Andaman? That one? That is. This is the ocean, the Andaman Sea. Oh. So ಈಗ ನಾವು ಲಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಲಾಕ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓ ವಾವ್. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಮಿಷಿನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಕುಡಿದಿರೋ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಗಟಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಮೋಸ. What is it called? Satay. Chicken? Okay. Chicken, yeah. It's a peanut sauce here. Okay. ಇದು ಪೀನಟ್ ಸಾಸ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಇವ್ರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ರೋಲ್ ಇಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫುಡ್. ಇದು ಚಿಕನ್. Her favorite pizza. Oh, homemade. Nice? Nice. Samosa is This is also nice. Chicken is good. Ouch. ಕಚ್ಕೊಂಡ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫುಡ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಣ್ಣಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೀನಿ ನೈಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. I went here. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಬಾಯ್. ಸ್ಕೈ ಗ್ಲೈಡ್. ಸಿ ಇದಿಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದೇ ಗಾಡಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಇದೆ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆ ಸ್ಕೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಲೇ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಚು ಇದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಸಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು 2004 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಟ್ 2005 ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ದು. ಹಾಗೆ 650 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಕೈ ಕ್ಯಾಬ್, ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಕೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಸ್ಕೈ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಕೈ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2001 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 2002 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. 16 ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಿಪ್, ಅಂದರೆ 2 ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 4.4. ಹಾಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ವೇ. ಓಕೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಪ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಈಗ ನಾವಿರೋಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಆ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸುನಾಮಿನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್. ವಾವ್. ಫುಲ್ ವರ್ಕೌಟ್. Oh God. 3D ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ 3D ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ. ಓಕೆ, 3D ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3D ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಇದಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಾರ, ಇದ್ರ ಶ್ಯಾಡೋಲ್ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಆಗಷ್ಟೇ ಅದು 3D ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ತೋರಿಸೋದಿದೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ இது வந்து கொஞ்சம் பழக்கமானது. அது வந்து 24 years old. 24 years old. ஆமாம். ஓகே, இந்த பக்கம் போடலாமா? So this is restaurant area. Swimming pool, yeah. So it's a swimming pool and it's a Hello, hi, welcome to Coco Chamber. Hi, hello. Sweet. Villas. Okay, how many villas you have? Oh, I think maybe around 20 or something. 20. Yeah. Nice. So it's all the same villas, like Yeah, all the same villas.
Is it? Okay, this is our salt pool area. This is salt pool area. What is the difference? Like this is salt pool and that is That one is a chlorine water. chlorine water. Yes, sir. Okay. Enjoy the good sunset over here. Yeah. That's the main attraction for this resort. ಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಫೆ ಫುಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿದೇನೋ ಸೊ ವಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಫಿಶ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಗ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಏನಾದರೂ ಸಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ಸಾಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು A few minutes later, a few moments later, 1 hour later. Okay. Emotional, damn it! ಅಷ್ಟೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದೆ ಆಯಿತಾ ಲೈಕ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಚೆಗಡೆ ಇರೋರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರೋದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಇದೆ ಯು ಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಲೇಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಂತ ಬಟ್ ಇದು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಈ ಥರ ವಿಷಯ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ I can't help that. But I love exploring things. So, ಈ ಥರ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿನೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ Emotional, damn it! ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಈ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಂಗ್ ಹಿಲ್, ಕೇಕ್ ಲೋಕ್ಸಿ ಟೆಂಪಲ್, ಬಾಟು ಫೆರಂಗಿ ಬೀಚ್, ವಾವ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಲಂಕಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಓ ವಾವ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಲಿ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅದು ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ದಿಮಾಗ್ ಟೂರ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಸಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಮಾಗ್ ಟೂರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಡೇ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್. ಅವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ದಿಮಾಗ್ ಟೂರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಐ ಲವ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಸೊ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ಲವ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾನು ಬಾಯ್ ಹೇಳೋಂಥ ಸಮಯ. I love you all. Take care. Good night. See you all in the next video. Bye.